Good evening, students. Good evening, I sir. think you are all right during this pandemic. Good evening, sir. Good evening. Good evening to all. Let's start the class. Can you see this board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the last class, we discussed the aspects of the energy efficient uh, technologies and why that is required. Actually, the name of this subject is renewable energy based lighting system. And we also discussed in the last class the what are the different ways of by which we generate the renewable energy and what are the pros and cons of these technologies. Okay, and in this part, as we already mentioned, that in this part of this subject, we will basically deal with the load part of that, that is the energy efficient lighting and some storage battery technology. Okay, so under this energy efficient lighting, I think in the first semester you have a little bit exposure to the different lighting technology and different terminologies related to the illumination. Okay, now if I go directly to the lighting technology, so if I see the first technology or first type of lamp that we have is called the incandescent lamp. Okay, and you all know that what is the problem of this incandescent lamp. Another name of this incandescent lamp is GLS lamp, isn't it? So I think you have already studied this. Am I right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is incandescent lamp? If I ask you, and can we consider that under this energy efficient lighting? Tungsten filament lamp. Okay, not necessarily tungsten. Any kind of filament if we use for the lamp. বলো কি বলছো? সেটা রেজিস্ট্রিভ লোড থাকে যেটা হিটিং এফেক্টের জন্য গরম হয় আর হ্যাঁ। লাইট এমিট করে। Okay, so that means we'll use some sort of filament. That can be by tungsten, that can be by carbon. Carbon filament lamps are also available. Okay, so some kind of filament we have to use inside the lamp, and the lamp will be filled by some inert gases like argon, nitrogen, etc. Isn't it? And when we'll pass the electricity through this lamp, then what will happen? The filament will be hot. After some time, it will start radiating the light in the visible light range. Clear? তাই তো সেভাবেই তো আমরা করি নাকি? ওকে, তো Yes, sir. ওকে, হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিলে? আমি শুনতে পেলাম, একটু জোরে বলো। Anything you want to point out? Okay, and so what is the problem with this type of lamp? That is the GSL lamp, GLS lamp, or incandescent lamp. It is not energy efficient. Okay, so not energy efficient. You are saying this term energy efficient. Why it is not energy efficient? But you are saying that whatever most of the electricity
suppose we are providing some electrical energy. এই যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমরা প্রোভাইড করছি, whether this electrical energy is not converted to other form of energy, এটা কি ওই অন্য ফর্ম? 90% হিটে কনভার্ট হয় আর 10% লাইটে। You are saying 90%, okay, some sample data you have taken, 90% to heat হিটে and and 10% is light. 10% is 10% light. is light. And this our objective is not to get the heat, isn't it? It's not a heating process. Okay, যেখানে আমার হিট দরকার হবে সেখানে আমি এটাকে ইউজ করতে পারি, তাই না? আর যেখানে দুটোই দরকার সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি, মানে হিটও দরকার লাইটও দরকার। Do you know some application where we need the both? স্যার পোল্ট্রি ফার্মে ইউজ করা যেতে পারে। পোল্ট্রি ফার্ম আর কেন মিষ্টির দোকানে দেখোনি যে যেখানে সিঙ্গারা রাখা থাকে সেই বাক্সের মধ্যে একটা করে জিএলএস ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখে, যাতে আচ্ছা। সিঙ্গারাটা অনেকক্ষণ গরমও থাকবে আবার লাইটে জলও করবে, যাতে লোকে মানে দেখে আর কি আসে। So that is a very nice application of GLS lamp. Otherwise, we should not use nowadays. Almost the application of GLS lamp is not there, isn't it? তাই তো? কি ঠিক বলছি তো? আচ্ছা, তাহলে জিএলএস ল্যাম্পটা তার ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্পটা বোঝা গেল জিনিসটা কি। নেক্সট হচ্ছে আরেকটা টাইপের ল্যাম্প আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিফ্লেক্টর ল্যাম্প। হ্যাভ ইউ হার্ড দিস? Which is very much used for decorative lighting. হ্যাঁ স্যার, ওই ক্যারাম যেখানে খেলা হয় ওখানে এগুলো ইউজ করা হয়। আমি জানি না, তবে ক্যারামের ওখানে তো জেনারেলি লুমিনিয়ার ইউজ করা হয় একটা to reflect. Okay, so here in this reflector lamp, the reflector will be embedded in the lamp itself, not outside the lamp. মানে ক্যারামের ক্ষেত্রে যদি এরকম একটা রিফ্লেক্টর ইউজ করা হয়, এক্সটার্নাল রিফ্লেক্টর, so that is different. Okay, so that is different. So suppose this is the lamp and some light will be reflected from this luminaire. You are saying this? But the Yes, yes. reflector lamp is different. Reflector lamp, that means the reflector will be there inside the lamp itself. And the reflector is there in form of a thin, actually the glass finished, the very polished, thin metal plates are there inside the lamp itself to direct the light to a particular direction. Okay, আশা করি তোমরা দেখেছো, না হলে আমি দেখাতে পারি। Just a minute. স্যার বলছি ফটোগ্রাফির সময় যেটা হয় সেটা কি রিফ্লেক্টর ল্যাম্প বলা যেতে পারে? একটা জায়গায় তো ফোকাস করা হয়। হ্যাঁ, বলতে পারো। মানে ফটোগ্রাফির মানে কোন কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করছো তার উপর ডিপেন্ড করছে, বলতে পারো। বা অনেক সময় বিভিন্ন জেনারেল না, হ্যালোজেন না, হোটেল টোটেলে যেগুলো ইউজ হয় বা মানে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট হোটেল এগুলোতে যেগুলো ইউজ হয় ফর ডেকোরেটিভ লাইটিং বেসিক্যালি। তো সেইগুলো হচ্ছে তোমার রিফ্লেক্টর ল্যাম্প, মানে ওর মধ্যেই রিফ্লেক্টরটা থাকে ল্যাম্পের মধ্যে। দেখলেই তোমরা চিনতে পারবে, ভেরি কমন। স্যার এগুলো কি গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প? No, no, it's not gas discharge. Just a filament lamp. ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্পের মতো। Just a filament lamp, আচ্ছা, like this one. Okay. এবার তুমি গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্পটাকে ইউজ করতে পারো, সেটা করাই যেতে পারে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ল্যাম্প গুলো হ্যাঁ হ্যাঁ। ভেরি বেসিক ফিলামেন্ট ল্যাম্প।
Okay, so these are used for the dressing tables, wash basin, যেখানে তোমার ফোকাস লাইটটা দরকার সেখানে এগুলো ইউজ করা যেতে পারে। ওকে, so these are called the reflector lamp, and these are basically the GLS lamp with a reflector inside. That's all. ওকে, আচ্ছা, আরেকটা ল্যাম্প যেটা অনেকটাই পপুলার, নট এখন একটু তার পপুলারিটি কমে গেছে, বাট লাস্ট 100 ইয়ার্স ডেকোরেটিভ লাইটিং এ তার একটা ভালোই নাম ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হ্যালোজেন ল্যাম্প। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য টার্ম হ্যালোজেন ল্যাম্প। ইয়েস স্যার। তোমরা হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। তো হ্যালোজেন ল্যাম্পটাও কিন্তু বেসিক্যালি ডেকোরেটিভ লাইটিং এ ইউজ হয়, বাট এটার ডেকোরেশনটা অন্যরকম, মানে এটা কোনো কিছু জিনিসের নাম লেখার জন্য, যেমন নিয়ন ল্যাম্প। দেখেছো তোমরা নিয়ন ল্যাম্প? আগে এটা খুব ইউজ হতো, এখন তো ফ্লেক্স আর ভিনাইল টেকনোলজি আসার পর থেকে এই ধরনের ল্যাম্পের এটা কমে গেছে। মানে রাত্রিরে মানে বিভিন্ন স্টোরের বা বিভিন্ন শপের নাম লেখার জন্য এই ধরনের নিয়ন ল্যাম্প ইউজ হতো একটা সময় বিভিন্ন সিটিতে। তো এখন এর অ্যাপ্লিকেশনটা কমে গেছে, কেননা এখন ভিনাইল ফ্লেক্স, ব্যাকলিট ফ্লেক্স এই ধরনের কিছু টেকনোলজি আসার জন্য জাস্ট ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প আর এলইডি ল্যাম্পস আর সাফিসিয়েন্ট ফর দ্যাট। বাট হ্যালোজেন ল্যাম্পটা একটা সময় ভীষণ পপুলার ছিল, তাই না? তো হ্যালোজেন ল্যাম্পটা কি টেকনোলজি? So this is also the same technology. Okay, তো হ্যালোজেন ল্যাম্প যেটা, সেটারও টেকনোলজিটা এক, শুধু কি না the gas which will use inside the halogen lamp, that will be that filled with the halogen additives. like একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মিথিলিন ব্রোমাইড, মানে হ্যালোজেন মেটাল হ্যালোজেন, এগুলো তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো। হ্যালোজেন কাদের বলে? তোমরা পিরিয়ডিক টেবিলে পড়েছো হ্যালোজেন? হ্যাঁ, তাহলে ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এর কোনো একটা কম্পাউন্ড আমরা অ্যাডিটিভ হিসেবে ইউজ করি। যেমন একটা বললাম মিথিলিন ব্রোমাইড, এটা একটা কম্পাউন্ড ইউজ করলে তার একটা সার্টেন কালার তৈরি হয়। বুঝতে পেরেছো? বেসিক্যালি এটা একটা ফিলামেন্ট ল্যাম্প, কিন্তু তার মধ্যে এটা একটা, যদি অ্যাডিটিভ ইউজ করি তাহলে একটা সার্টেন টেম্পারেচার যখন রাইজ করে, ওই হিটের জন্যই হোক, তাহলে একটা তোমার ওই কালার এমিট করে, সার্টেন একটা পার্টিকুলার কালার, নট আ হোয়াইট ওয়ান, একটা কালার এমিট করে। ওকে, তো সেইটা আমরা জাস্ট দেখতে পাচ্ছি। ওকে, তাহলে বোঝা গেল তো GLS lamp basically these are the different variants of GLS lamp only. So reflector lamp, halogen lamp, these are the basically the variants of GLS lamp. So these cannot be considered under the energy efficient lamp, as we have already told. The most of the energy is converted to heat and very few energy is converted to light. And as our objective is to provide more light energy, so it cannot be a good solution as far as the energy efficiency is concerned.
ওকে, গট ইট? বুঝতে পেরেছো সবাই? নেক্সট হচ্ছে তোমার এনার্জি Yes. এফিশিয়েন্ট লাইটিং। তাহলে এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং এ আমরা কি কোনগুলোকে রাখবো? প্রথম কথা, এনার্জি এফিশিয়েন্ট ল্যাম্পটা আমি পরে আসছি। এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং। এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং। এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং এর মধ্যে আমরা কি রাখবো? একটা হচ্ছে ল্যাম্পটাকে এনার্জি এফিশিয়েন্ট করতে পারি। আর কি অপশন আছে? ভালো রিফ্লেক্টর। That also comes with the lamp, but we can use of daylight. Daylight means you need a zero energy. বুঝতে পেরেছো? আমরা যদি ডে লাইটটাকে প্রপারলি ইউজ করতে পারি তাহলে তো আমাদের এনার্জি লাগবে না, তাই না? So daylight uses is another way of energy efficient lighting. হ্যাঁ, daylight uses এর মধ্যে ডিফারেন্ট টেকনোলজি আছে, যেগুলো ইন ডিটেইলস হয়তো আমরা এখানে ডিসকাশন করব না, কেননা এটার জন্য আলাদা একটা তোমাদের মনে পেপার আছে। এই সেমিস্টারে আছে কি তোমাদের ডেলাইটে? গত সেমিস্টারে এনার্জি কোড বলে পেপার ছিল, তো ওখানে কিছু ডেলাইট ইউটিলাইজেশন করেছিলাম। কি ছিল? এনার্জি কোড নামে। আচ্ছা, সেগুলো তো কোড, মানে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড কোড। কোশ্চেন ছিল গ্রিন বিল্ডিং, তার সাথে ডেলাইট ইউটিলাইজেশন, এগুলো ছিল। আচ্ছা, যাই হোক, ডেলাইটের বিভিন্ন টেকনোলজি আছে। আচ্ছা, এনার্জি এফিশিয়েন্ট ল্যাম্পটা যদি দেখি, ডেলাইটটা পরে আসছে, ল্যাম্পটা যদি দেখি তাহলে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ল্যাম্প কত ধরনের হতে পারে? একটা হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, না এইভাবে না, প্রথমে হচ্ছে আমরা বলি যে গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প। গ্যাস ডিসচার্জ, আর একটা হচ্ছে এলইডি ল্যাম্প। So under this gas discharge lamp you have fluorescent lamp, আর কি আছে? What is the another type of gas discharge lamp? That is the HID lamp, high intensity discharge lamp. Okay, বোঝা গেল? So these are the classifications of energy efficient light. By using lamp, by using daylight, then under the lamp you have two technologies. One is called the gas discharge lamp technology, and another is the LED technology. So under the gas discharge technology you have fluorescent lamp and you have HID lamp. So we'll discuss one by one. First is a very common one, is a fluorescent lamp. So I think you all know this technology of fluorescent lamp, isn't it? কি তোমরা জানো তো? সে লো প্রেসার মার্কেট পেপার ইউজ করা হয় না। আচ্ছা, now you just tell me why it is called fluorescent lamp first. As you all know, I'm just asking by this. বলো। No, I'm just asking by this. লাইটটা কনভার্সনের জন্য, মানে ভেতরে যেটা তৈরি হয় সেটা ইউভি থাকে, সেখান থেকে হোয়াইট লাইট পাওয়ার জন্য একটা কোটিং ইউজ করে, ফ্লুরোসেন্ট কোটিং, তার জন্য এটার নাম ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প। কি কোটিং? fluorescent coating use করা হয়। Correct, you are correct. That to ফসফরাস get the light in visible light range out of this UV light which is actually generated, we use some fluorescent coating, and generally we use phosphor coating, isn't it? Phosphor is a ইয়েস স্যার। fluorescent material which is used for the inside coating of the lamp. অনেক সময় fluorescent lamp যখন ভেঙে যায়, টিউব যখন ভেঙে যায়, তখন দেখবে সাদা সাদা এক ধরনের গুঁড়ো বেরোয়, তাই না? So that is called the phosphor coating.
Okay, so I think you all know this. And why it is called a gas discharge lamp? So one way we can call it fluorescent lamp, and why it is called fluorescent lamp we have understood. Now why it is called a gas discharge lamp, that, or why it comes under the gas discharge lamp? Got my point? Why it is called the gas discharge? My point. স্যার কারণ গ্যাস দিয়ে ফিল করা থাকে ভেতরে আর দুটো ইলেকট্রোড gas থাকে which is filled, the gas which is there in the fluorescent tube, Hmm. discharge phenomenon takes place at the electrodes. Hmm. An avalanche breakdown of the ions in the gas actually takes place. Hmm. That and those ions reduce their energy, and after reducing they hit the phosphorescence phosphor coating to emit light. Okay, so that means you are saying some gas discharge phenomena should be there inside. That is most important, right? Na? Yes, sir. Electron discharge inside the gas, which is called the gas discharge. মানে Yes, sir. যে মিডিয়াটা আছে, that media is basically filled with gas. So let us take a common form of which is 1 meter long. তাই তো আমরা যে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প গুলো দেখি সেটা মোটামুটি 1 মিটার লং, তাই না? তো এই যে 1 মিটার লং লেন্থ যেটা আছে, এর মধ্যে তো কোনো কানেক্টিং ওয়্যার নেই, আছে কি? Like the filament lamp, do we have any connecting this thing, connecting wire? We don't have. What we have inside then? Inside we have the gas, some sort of gas. Okay. Now to complete this path, মানে একটা তো শিওর যে কারেন্টটা বা ইলেকট্রনটা যদি এখান থেকে এখানে না রিচ করে, the conduction cannot be started. If the conduction is not started, then you will not get any light energy, তাই তো? আলটিমেটলি তুমি যেহেতু এটা ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিসকাস করছো, তাহলে একটা কন্ডাকশন তোমাকে স্টার্ট করতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন। And here we have to start the electrical conduction within the gas itself, because we don't have any other option. That is, we don't have any filament, we don't have any other conductor. তো যখন কন্ডাক্টর নেই, সেখানে ইলেকট্রিসিটি আমাকে পাঠাতে হবে, তাহলে কিভাবে পাঠাবো আমি? ইজ ইট পসিবল? বুঝতে পারছি আমি কি বলছি? My question is, suppose you have a switch. Okay, you have a switch, but the switch is open. Is it possible to conduct any current through this? Is it possible? No, sir. No, it's not possible. The gap may be 1 millimeter or less than that, but still it is not possible. Now we are thinking of 1 meter length where we don't have an electrical conductor, but still we are expecting some that current will flow through that. মানে আমরা একটা সিম্পল সুইচের ক্ষেত্রে যদি দেখি, এই যে বোর্ডে সুইচ বোর্ডের উপর যে সুইচ গুলো আছে, সেখানে 1 মিলিমিটার গ্যাপও নেই, সেটাই একটা কারেন্টকে ব্রেক করে রেখেছে, মানে কন্ডাকশনটা হতে দিচ্ছে না। আর আমরা ল্যাম্পের ক্ষেত্রে এক্সপেক্ট করছি যে একটা 1 মিটার লেন্থ, তার মধ্যে কারেন্টটা কন্ডাক্ট করবে। হাউ ইট ইজ পসিবল? গট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? Yes, sir. So how it is possible then? Any idea? So we have to start some conduction. Electric arc. The arc होगा जाई होग, তোমার Sir, তো I said electric arc. electric arc, but still the electric, for the producing the electric arc,
is that 1 meter length is okay? মানে তোমরা যখন তোমরা এ করেছো আর্ক ওয়েল্ডিং করেছো? Yes, sir. আর্ক ওয়েল্ডিং এ যদি মনে করে দেখো যে এরকম একটা প্লেট থাকে, তারপর এরকম একটা ইলেকট্রোড থাকে, এই প্লেটটা ধরো গ্রাউন্ড করা থাকে, এরকম একটা ইলেকট্রোড থাকে, ইলেকট্রোডটা টাচ করে ওপর দিকে তুলতে হয়। ওপর দিকে তোলার সময় তুমি যদি মোটামুটি 1 মিটার 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার গ্যাপ রাখো, দেন ইউ ফর্ম অ্যান আর্ক, ইউ ক্যান ফর্ম অ্যান আর্ক। কিন্তু সেটা কি এই 1 মিটার যদি আমি ডিস্টেন্স, 1 মিটার মানে অলমোস্ট 3 ফিট, মানে 2 হাত, এই 2 হাত একটা গ্যাপ, তার মধ্যে কি কোনো রকমে আর্ক তৈরি করা সম্ভব? No, sir. স্যার বলছি এখানে এতটাই ভোল্টেজ হয় যে মাঝখানে গ্যাসটাকে পুরো ব্রেক ডাউন করে দেয়, তাই জন্য ওটা কন্ডাক্টিং হয়ে যায়। এতটা বলতে কতটা ভোল্টেজ? আমি তো 230 দিচ্ছি, আই এম গিভিং অনলি 230 ভোল্ট, এখানে তো 50 হার্টজ। স্যার এখানে তো চোক ইউজ করা হবে, চোক ইউজ করলে তো ভোল্টেজটা অনেক হাই আর লেভেলে চলে যায়, প্রায় কেভি লেভেলে চলে যায়, কয়েক থাউজেন্ড কেভি, তাই জন্য চোক, মানে মধ্যের চোক গ্যাসটা কথাটা, ব্রেক ডাউন হয়ে যায়। চোক কথাটা আমরা কখন ইউজ করি বলো তো? চোক করা মানে কি? জিনিসটা বেড়ে যাওয়া না যখন কমে যাওয়া? ব্যালেন্স, চোক কথাটা মানে কি? জিনিসটা বেড়ে যাওয়া না কমে যাওয়া? মানে তো কয়েল থাকলে তখন চোক ইউজ। না না, চোক কথাটার মানেটা কি? জিনিসটা বাড়াটাকে চোক বলে, চোক করে গেল মানে কি করে গেল? কমে গেল না বেড়ে গেল? কমে যাওয়া। কমে যাওয়া। তুমি বলছো কমে ভোল্টেজ যাওয়া, বাড়িয়ে, কারেন্ট লিমিট করা। কমে যাওয়া। তাহলে কমে যাওয়া, তাহলে চোক ইজ সামহাট স্যার মানে যেটা ব্যালাস্ট ইউজ করে, ব্যালাস্ট ব্যালাস্ট মানেও তাই জিনিসটাকে কমিয়ে দেওয়া, তাই না? তো যাই হোক সেটা পরে আসছে। But whether that high voltage, said how much, what is the magnitude of voltage will be required to create arc between 1 meter spaced electrodes? Actually, that whatever choke is or whatever this ballast is producing, not only ballast as well as the starter. শুধু ব্যালাস্ট তো পারে না, ব্যালাস্ট along with the starter produce around 2 kilovolt, 2000 volt, but that is also not sufficient to break down this 1 meter length. Okay, so what else you require? এই 1 meter length টাকে ব্রেক করার জন্য 2 kilovolt also not, it may be in the range of megavolt you need to break this. হ্যাঁ বলো কি বলছো? স্যার ওর এর সাথে ওই যে মানে আর্গান ইউজ করা হয়, মানে ওই ভোল্টেজটা যাতে কম হয়ে আসে তার না না জন্য, মানে ব্রেকডাউন ভোল্টেজটা। no. Anything else? Anybody want to point out? Sir, hello. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, আমরা যদি ইম্পিউরিটিস যদি দিই, কি? তাহলে কি? চার্জ ক্যারিয়ার ইম্পিউরিটি আচ্ছা ইম্পিউরিটি আয়ন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি দেওয়া হয় তাহলে তো চার্জ ক্যারিয়ারের কনসেন্ট্রেশন যেটা সেটা তো বেশি হয়ে যাবে, আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা সেটাও তাহলে বেশি হয়ে যাবে, মানে ই ইকুয়াল টু জে বাই সিগমা। হ্যাঁ, ই ইকুয়াল টু জে বাই সিগমা, মানে একটা ফিক্সড কারেন্ট ডেনসিটির জন্য যদি আমি বেশি করে চার্জ ক্যারিয়ারের কনসেন্ট্রেশন বাড়াই, মানে ইম্পিউরিটি অ্যাড করে, তাহলে তো ইম্পিউরিটি অ্যাড করে কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো যায় না। কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডস অন দ্য ফিল্ড। ইম্পিউরিটি কিভাবে রিলেটেড তার সাথে? What you need actually, what is the problem? না স্যার, মানে আমি বলছি সাপোজ এখানে সিম্পল এয়ার রয়েছে, সাপোজ ইনসাইড দ্য নরমাল প্রেসারে এয়ার রয়েছে, যেরকম ভাবে এই সুইচে ছিল, যেরকম ভাবে এই ইলেকট্রোড প্লেটেও ছিল, এখানেও ধরো সিম্পল এয়ার রয়েছে নরমাল প্রেসারে। তাহলে সমস্যাটা কি না, নাম্বার অফ মলিকিউলস প্রেজেন্ট ইন দ্য এয়ার হিউজ। তাহলে এইখানে যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে রওনা হবে, কিছুক্ষণ পরে গিয়ে হাঁপিয়ে যাবে, বলবে আমি আর অত দূর যেতে পারছি না। বুঝতে পেরেছো? কেননা এতগুলো নন চার্জ পার্টিকেলের সাথে তাকে যুদ্ধ করে ওখানে পৌঁছতে হবে। বুঝতে পেরেছো?
যখন একটা ধরো একটা ইলেকট্রন এখান স্যার থেকে একদিক ডিসচার্জ থেকে করা ফোর্স শুরু করা করলো, হবে, একদিক থেকে অ্যাট্রাক্ট করা হবে। এনিওয়ে যাই করা হোক, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে নন চার্জ পার্টিকেল গুলোর সাথে এ যখন ক্ল্যাশ করবে তখন ওর ক্ষমতাটা কমে যাবে আস্তে আস্তে, বেশি দূর যেতে পারবে না, কিছু দূর গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ে ওই অবধি শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য যেটা করা হয়, দ্য প্রেশার ইনসাইড দিস ইজ কেপ্ট ভেরি লো। দ্যাট পয়েন্ট ইউ মিসড। The pressure inside the lamp is kept very low. So that means you need two criteria. One is the voltage and another is the pressure. এই প্রেশারটা লো রাখা হয়, তা কি করে তোমরা বুঝবে না, যখন একটা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দেখবে ভাঙে তখন একটা আওয়াজ হয়, মানে যেন একটা কিছু বাস্ট করলো। নট অনলি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, এনি ডিসচার্জ ল্যাম্প, এনি ডিসচার্জ ডিভাইস। তোমরা যদি আগেকার দিনে সেই পিকচার টিউব দেখো, সেই পিকচার টিউবটাও যদি ভেঙে যায় তখন একটা ভীষণ একটা ব্লাস্টের মতো আওয়াজ হয়। So any discharge lamp, fluorescent lamp or CFL, anything, any kind of discharge lamp, when it breaks, it causes huge noise. Why? Because the pressure inside the lamp is very low. ঠিক আছে, মানে নাম্বার অফ মলিকুল তুমি কমিয়ে দিচ্ছ ভেতরে, যাতে এই যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে দৌড় শুরু করলো এই 2 কিলোভোল্ট এনার্জি নিয়ে, সে যাতে এই মাথা অব্দি পৌঁছতে পারে। বুঝতে পারছো? we call it the mean free path. তোমাদের যদি 10+2 তে কিছু তোমরা মনে রাখো যে ওখানে এই জিনিসগুলো ছিল, যে কিভাবে একটা ল্যাম্পের বা যে কোনো একটা এর মধ্যে ডিসচার্জ আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। হোয়াট আর দ্য কন্ডিশনস রিকোয়ার্ড? ওকে, so the two conditions here we require, one is the pressure and another is the voltage. So the pressure you cannot change during the operation, কেননা এটা ল্যাম্প তৈরি করার সময় যে প্রেসারটা রয়েছে সেটাই, কেননা এটা পুরো সিলড থাকে, তাহলে প্রেসারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না। তাহলে ভোল্টেজ রিকোয়ার্ড, as I told you that voltage required is almost 2 kilovolt or even more than that. Now you have to arrange the 2 kilovolt somehow to start the electronic discharge, or you can say spark, or you can say arc, whatever the term you can use. Basically it's a gas discharge. তাহলে এই গ্যাস ডিসচার্জটা শুরু করার জন্য আমাদের কিন্তু এই 2000 ভোল্টেজ লাগবে। কি বুঝতে পারলে? Is the point clear to all, or are you differing at any point with me? বলো, তোমাদের অন্য কিছু কারো বলার আছে? No, sir. ওকে, তো এনিওয়ে, তো তাহলে বোঝা গেল তাহলে গ্যাস ডিসচার্জের ব্যাপারটা কি। হ্যাঁ, তাহলে এই গ্যাসটা ব্রেক ডাউন করতে হবে। কেন প্রেসারটা কম দরকার? না, গ্যাসটাকে ব্রেক ডাউন করতে হবে। গ্যাসটাকে ব্রেক ডাউন করলে শুধু হাই ভোল্টেজ হলে হবে না, নর্মাল প্রেসারে ভোল্টেজটা আরো অনেক বেশি হাই লাগবে, তবে গ্যাস ডিসচার্জ হবে। সেই জন্য প্রেসারটাকে আমরা কমিয়ে দিচ্ছি, যাতে রিলেটিভলি কম ভোল্টেজ, মানে 2 কিলোভোল্ট, 2 কিলোভোল্টটাকে আমরা কম ভোল্টেজই ধরবো। এই 2 কিলোভোল্ট রেঞ্জে অন্তত মানে অ্যাটলিস্ট আমরা গ্যাসটাকে এই 1 মিটার লেন্থটাকে ব্রেকডাউন করতে পারি। ওকে, তা এই 2 কিলোভোল্ট টাকে যে তৈরি করব, আমাদের হাতে অ্যাভেলেবেল ভোল্টেজ আছে এইটা। তো এখান থেকে এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি 2 কিলোভোল্টে নিয়ে যাব কি করে? বাই ইউজিং ballast and starter. First, we'll discuss only the inductive ballast, because that is the conventional form of ballast, inductive ballast and starter. Because electronic ballast
doesn't require a starter, but that technology will learn at the end, because for that you need lot of power electronics knowledge. Okay, so before that we can just start with the inductive ballast. So how we can achieve this 2000 volt or 2 kilovolt out of this only 230 volt by using these two. Okay, বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? তাহলে ইন্ডাকটিভ ব্যালাস্টকে আমরা এল দিয়ে লিখতে পারি, তাই না? কেন এটা ইন্ডাকটেন্স বেসিক্যালি, কি তাই তো? ইন্ডাকটেন্স মানে কি বলতো, বা ইন্ডাক্টর যাই বলো, যার একটা ইন্ডাকটেন্স ভ্যালু আছে। What is the difference between inductor and inductance? Inductor is the device and inductance is the property of the device. Correct. Inductance is the স্যার ওটাকে ডিভাইস বলা যাবে না, এলিমেন্ট বলা যেতে পারে। no, you can also use the term. ডিভাইস থেকে You এলিমেন্ট can বলা যেতে also পারে। use the term device, no problem. But inductor is the device. স্যার ডিভাইসে তো আমরা কোনো জিনিস মেজার করি, এখানে কি মেজার করছি? Device দিয়ে মেজার করি না, মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মেজার করি। ডিভাইস দিয়ে মেজার করব কেন? ডিভাইস দিয়ে মানে কোনো একটা কাজ আমরা এলিমেন্ট বলা বেটার না? এলিমেন্ট কেন, শুধু এলিমেন্ট কেন বলবে? এলিমেন্ট মানে why it is called element? It can also be, স্যার যখন আমরা okay, সার্কিট থিওরিতে ওই বিভিন্ন সার্কিটে রকম যখন মানে করছো সার্কিটের ক্ষেত্রে এলিমেন্ট, কিন্তু ইন্ডাক্টরটা তো শুধু সার্কিট থিওরিতে ইউজ হওয়ার মতো কোনো কথা নেই, যে কোনো পারপাস ইউজ হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? সো ইউ ক্যান অলসো কল ডিভাইস, নো ইস্যু, মানে এলিমেন্টও বলতে পারো, এও বলতে পারো। সেটা সার্কিট থিওরিতে আমরা ওইগুলোকে এলিমেন্ট বলে বলি, রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাক্টর, রেজিস্টার ইন্ডাক্টর, ঠিক আছে, ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশনে। কিন্তু এটা ডিভাইসও বলা যায়। তো এই যে ইন্ডাক্টর জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি, মানে কিভাবে তৈরি হয়? কেউ দেখেছো ইন্ডাক্টর? মানে ইন্ডাক্টর মানে কি? একটা একটা ওয়্যারকে কয়েলের মতো পেঁচিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়। কোথায় পেঁচাবো? তো একটা আয়রন কোরের ওপরে, সফট আয়রন কোর। whether it is okay? এটাকে আমরা ইন্ডাক্টর বলতে পারি? Can you call it inductor? স্যার ওই আয়রন কোর আর কপারের মধ্যে একটু ইনসুলেশন দেওয়া উচিত, নাহলে তো ওটা শর্ট হ্যাঁ, হয়ে সেটা যাবে। অবশ্যই। আমি জাস্ট একটা সিম্বলিক ডায়াগ্রাম ড্র করলাম। মানে মানে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা তো অন্যরকম হবে। প্র্যাকটিক্যালি কোডটাও তো এরকম সলিড হবে না। It will be laminated code Yes. because we Yes, actually yes. will use the AC current, alternating current. So that is the detailing I have not drawn here. But anything else you want to point out? স্যার ইন্ডাক্টর তো এনার্জি স্টোর করে, বাট এই ড্রয়িংটা তো কয়েলের মধ্যে স্যার ইন্ডাক্টর এনার্জি স্টোর করবে ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে তো স্যার কোনোভাবে এনার্জি স্টোর করার অপশন। এনার্জি স্টোর মানে কি? এটা সেখানে কোনো এই স্টোরেজ coilটার আছে যে মধ্যে। আলাদা করে এনার্জি স্টোর করবে? ইন্ডাক্টর মানে ইন্ডাক্টর মানেই সে এনার্জি স্টোর করবে, সেটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। বুঝতে পেরেছো? ইন্ডাক্টর মানেই সে কারেন্ট ফ্লো করলে কিছু এনার্জি স্টোর করবে, সেটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। আমি বলছি যে প্র্যাকটিক্যালি ইন্ডাক্টর গুলো কি এরকমই দেখতে হয়, জাস্ট ইউ হ্যাভ এ সফট ম্যাগনেটিক কোর and you have some insulation on it, then you have own some copper solenoid on that, মানে copper conductor on that. স্যার পাখার কয়েলগুলো যেমন হয়, হ্যাঁ বলো, কি কয়েল? পাখার কয়েলগুলো যেমন হয়,
পাখা, ফ্যান। পাখার কয়েলটা তো আলাদা, পাখার কয়েল ওকে সবই ইন্ডাক্টর, কিন্তু পাখার কয়েলের তো অ্যারেঞ্জমেন্টটাই আলাদা, ওটা পুরোপুরি সার্কুলার থাকে। Actually, the thing you are missing that here we need a complete magnetic path. That means either you use a core type or shell type. Okay, so if we use, because the shell type is very common for inductors. এইখানে এই কয়েলটা থাকবে, বুঝতে পেরেছো? এইটা হচ্ছে তোমার কয়েলটা। So this is your coil. কেন এই স্ট্রাকচারটা দরকার হলো, তার কারণ হচ্ছে আগের যে স্ট্রাকচারটা এঁকেছি, ও যেটা বললো সিম্পল একটা আয়রনের ওপরে আমি একটা কয়েল জড়ালেই হয়ে যাবে, তার অসুবিধাটা হচ্ছে সেখানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা যে এখান থেকে বেরোবে, সেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটার এখান থেকে ঢুকতে গেলে এই পুরো এয়ার গ্যাপটাকে ওকে ক্রস করে আসতে হবে, তাহলে ফ্লাক্সটা খুব কমে যাবে। তো এইখানে অসুবিধাটা কি হচ্ছে, এই পুরোটা যেহেতু আয়রন, তাহলে ফ্লাক্স পাথটা পুরোপুরি আয়রনের মধ্যে কনফাইন থাকতে পারছে। So this is the path of the flux, and that can be totally confined with the iron. Okay, so this type of complete magnetic circuit you require. Basically, the difference between the inductor and the transformer is that transformer has two windings, inductor has only one winding. বুঝতে পেরেছো? ট্রান্সফরমারের তুমি একটা ওয়াইন্ডিং কে ইন্ডাক্টর হিসেবে বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। দুটো ওয়াইন্ডিং কে দুটো আলাদা ইন্ডাক্টর হিসেবে বলতে পারো, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। বা ট্রান্সফরমার থেকে তুমি যদি একটা ওয়াইন্ডিং খুলে নাও, তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেটা একটা ইন্ডাক্টর। ওকে, তো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। স্যার বলছি যে ওই রকম অ্যারেঞ্জমেন্টের তাহলে তো হাই ভোল্টেজ আর লো ভোল্টেজের জন্য আলাদা করে কোর টাইপ আর শেল টাইপ পাত দরকার। বুঝলাম না, আলাদা করে সেল টাইপ কোড টাইপ পার্ট দরকার মানে? মানে লো ভোল্টেজ আর হাই ভোল্টেজ মানে ওদের ভোল্টেজ রেটিং এর উপরে তো ওদের কনস্ট্রাকশনাল ফিচারটা তো ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা কয়েলের, কোরের নয়। কোরে একটাই ফ্লাক্স ফ্লো করে, দ্যাট ইজ দ্য মিউচুয়াল ফ্লাক্স, and that links both the coil. If you are asking about the transformer, because in inductor we don't have any terms like high voltage and low voltage winding or coil. The high voltage and low voltage winding, this type of term can be used for transformer. If you ask me about the transformer, then for transformer we have two coils. If we have two coils, one having less number of turns, which is called the low voltage winding, another is the more number of turns, which is called the high voltage winding. For that, the flux which is flows through the core, that is one. It is not that for high voltage different flux, for low voltage different flux will flow. Flux একটাই flow করে, and that is called the mutual flux. আর যেগুলো কোরের বাইরে দিয়ে flow করে, that is called the leakage flux, and that is different for high voltage and low voltage. And that is a leakage flux which doesn't confine through the core. কোরের মধ্যে দিয়ে যেটা যায় না, বাইরে দিয়ে যেটা যায়, এয়ারের থ্রু দিয়ে যেটা যায়, that is called the leakage flux. So we are not interested in that. That is considered as a drop. So here also, for inductor also, we'll have some inductance that is for this flux which is flowing through the core, and we'll also have some inductance which is for the flux which is flowing outside the core. Okay, so আমি বলছি সার্কুলার যে সলিনয়েড গুলো সেগুলো তাহলে ইন্ডাক্টর হবে? সার্কুলার সলিনয়েড, ওকে, এনিওয়ে দ্য টরয়েড কোর, অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার বলে তো আমি কিছু জানি না। টরয়েড কোরস আর ইউজড ফর, মানে টরয়েড কোর মানে কোরটা এখানে যেমন প্লেনার কোর আমি দেখেছি, এরকম টরয়েড কোর একটা সার্কুলার টাইপের ইউজ হয়। হ্যাঁ, সে দ্যাট টাইপ অফ থিং ইজ ইউজড ফর দ্য অটো ট্রান্সফরমার অর ভ্যারিয়েন্টস। ওকে, তো সেটাও বেসিক্যালি ওই তার গায়ে একটা
এরকম কয়েল থাকে, বাট the coil will be like this, but inside you have the toroid core. বুঝতে পেরেছো? মানে কোডটা এরকম হবে। আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার ইলেকট্রনিক সার্কিটও টাইপের জিনিস ইউজ করে যেটার গায়ে এরকম কপার জড়ানো থাকে, হ্যাঁ, করতেই মানে পারে। ওটা কি আমি জানি না, ওটা কি ইন্ডাক্টর? আচ্ছা ও ওইটা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইন্ডাক্টর। তুমি বলছো যে ছোট ছোট যে এই আচ্ছা টরয়েড এইগুলো হয়, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইন্ডাক্টর, হ্যাঁ হ্যাঁ বাট ছোট, দ্য ভ্যালুজ আর ভেরি স্মল। হ্যাঁ হ্যাঁ Those values are very small and the current ratings are also very আচ্ছা small. Okay, so size of the inductor not Okay. only depends on the inductance value, that you should remember. The size of the inductor doesn't depend only on the inductance value. It also depends on the current rating. মানে ইন্ডাক্টেন্স এর যে ভ্যালুটা সেটা শুধু শুধু ওই মিলি হেনরি বা কত হেনরি হলো তার উপর ডিপেন্ড করে না, এটা কারেন্ট রেটিং এর উপর ডিপেন্ড করে, মানে কত কারেন্ট এ নিতে পারে। বুঝতে পেরেছো? মানে এই একই ইন্ডাক্টর, একই ভ্যালুর ইন্ডাক্টর যেটা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের জন্য ইউজ হচ্ছে, একই ভ্যালুর ইন্ডাক্টর যদি এইচআইডি ল্যাম্পের জন্য ইউজ হয়, তাহলে এটা ধরে রাখার কোনো কারণ নেই যে দুটো সাইজ একই হবে। আমি ধরে নিলাম যে এখানে আমার একটা 10 মিলি হেনরি ইন্ডাক্টর দরকার হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের জন্য, সেম 10 মিলি হেনরি ইন্ডাক্টর যদি দরকার হয় এইচআইডি ল্যাম্পের জন্য, তাহলে কিন্তু দুটো সাইজ এক হবে না। মানে তুমি জাস্ট এই ব্যালান্সটাকে খুলে নিয়ে গিয়ে এইচআইডি ল্যাম্পের সাথে লাগিয়ে দিলে, তারপর দেখবে এইচআইডি ল্যাম্পটা বাস্ট করে খারাপ হয়ে গেল। তার কারণ হচ্ছে এই ইন্ডাক্টরের কারেন্ট রেটিং এর উপর সাইজটা ডিপেন্ড করে। এইচআইডি ল্যাম্পে কারেন্ট রেটিং বেশি, সেই জন্য এইচআইডি ল্যাম্পের ব্যালান্স গুলো অনেক বেশি হেভি ওয়েট হয়, অলমোস্ট 10 times weight of that normal fluorescent lamp ballast. Okay, so that you should remember this. So আমি জাস্ট এইটা বলছি কেননা ফিজিক্যালি তোমাদের জিনিসটা বোঝার দরকার আছে। ইন্ডাক্টরটা কি, শুধু ইন্ডাক্টর বললে তো হলো না। তো ইন্ডাক্টরের ইন্ডাক্টেন্স ভ্যালুটা কত হবে সেটা আমি পরে আসছি। তাহলে এই ইন্ডাকটিভ ব্যালান্সড বলতে আমরা যেটা বুঝি বেসিক্যালি অ্যান ইন্ডাক্টর, and inductor is such a device which is used to provide the inductance. ওকে, তার মানে এই নয় যে ইন্ডাক্টরের কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকবে না। ইন্ডাক্টর জিনিসটা তৈরি হয়েছে ইন্ডাকটেন্সটাকে বেশি করে দেওয়ার জন্য, তার মানে এই নয় যে এটাতে কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকবে না। সিমিলারলি আমরা যদি রেজিস্টার ভাবি, রেজিস্টার ইজ আ ডিভাইস হুইচ ইজ মেড ফর গিভিং রেজিস্ট্যান্স, তার মানে এই না যে এর কোনো ইন্ডাকটেন্স ভ্যালু থাকবে না। তাহলে ইন্ডাক্টরের কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু আছে, and that is not very small, that can be even more than the inductance, because তোমরা যতগুলো নাম্বার অফ টার্নস দেবে, টোটাল কত এই লেংথের ওয়্যার তুমি ইউজ করছো তার উপর ডিপেন্ড করবে রেজিস্ট্যান্স কত, কেন রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু রো এল বাই এ। তাহলে ইন্ডাক্টরের কিন্তু একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স থাকবে, so that also you should consider when you are dealing with the actual circuit. So inductance মানে ইন্ডাক্টর মানে শুধু এল নয়, এল প্লাস আর। Okay, now another thing is the starter. So ইন্ডাকটিভ ব্যালান্স কে আমরা তাহলে এইটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাই না? কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? এরকম একটা জিনিস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। উপরের দুটো দাগ কিসের জন্য? কোডটার জন্য। কোরটার জন্য। তাহলে আমি যদি এখানে আয়রন কোর কোরটার ইউজ জন্য। করি বা ফেরোম্যাগনেটিক কোর ইউজ করি, তাহলে এই দুটো দাগ দেবো। অনেক সময় ইন্ডাক্টর আবার এয়ার কোর হয়, মানে জাস্ট উডেন ববিনের উপর ইন্ডাক্টর কয়েলটা জড়ানো আছে, সেরকম ইন্ডাক্টরও হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এয়ার কোর ইন্ডাক্টর। ফর এয়ার কোর ইন্ডাক্টর the symbol we use just a coil. Okay, but whenever we are using iron core inductor or any ferromagnetic core inductor, we have to use these two lines above the coil. So this is the exact or correct representation of inductor. Okay, now we need a starter with this.
what is the symbol of starter? Inductor symbol বা inductive ballast symbol তো বোঝা গেল। starter এর symbolটা কি? তাহলে একটা ওই বাইমেটালিক সুইচ থাকবে, ওই যেটা ওই হিট হলে সার্কিট কমপ্লিট। বলো। ওই ল্যাম্পের মতো একটা মানে। তাহলে বেসিক্যালি এটা একটা সুইচ। এটা বেসিক্যালি এটা নরমালি ওপেন সুইচ। ওকে, মানে এই যে সুইচের দুটো লিড ওপেন রয়েছে। স্টার্টার মানে একটা নরমালি ওপেন সুইচ, স্পেশাল কন্ডিশনে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে, আবার যদি নরমাল সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে আবার এটা ওপেন হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে নরমালি ওপেন সুইচ, স্টার্টার ইজ নাথিং বাট আ নরমালি ওপেন সুইচ। বোঝা গেল? এবার দেখবো আমরা যে কোন কন্ডিশনে এই নরমালি ওপেন সুইচটা ক্লোজ হয়। তাহলে এইটা স্টার্টিং ফেনোমেনা ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অন দ্য starter. Okay, now if we see the circuit, তাহলে ল্যাম্প থেকে কটা লিড বেরোয় বলো তো? ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দেখেছো তো সবাই? কটা লিড বেরোয়? 4টে। আচ্ছা, তাহলে এবার আমার ফেসটা যখন আসবে সেটা কোথায় যাবে? সেটা আমি চোখে দেবো বা ব্যালাস্টে দেবো। তাহলে এটা হচ্ছে আমার ব্যালাস্টটা। তাহলে এই ফেসটাকে নিয়ে আমি দিলাম চোখে। ওকে, ঠিক আছে। এবার এটাকে নিয়ে দেবো এইখানে একটা লিডে। ওকে, আর এখান থেকে নিউট্রাল যেটা, সেই নিউট্রালটা চলে যাবে এখানে আরেকটা লিডে। তোমরা জানো যে সবসময় সুইচ বোর্ড থেকে একটা ফেজ আর নিউট্রাল আসে। এই যে দুটো লিড পড়ে রইল, এই দুটো লিড আমরা কানেক্ট করব কোথায়? না ওই স্টার্টার। বুঝা গেল? তাহলে এটা আমরা ইউজ করে ফেললাম, এটা আমরা ইউজ করে ফেললাম, ল্যাম্পটাও আমরা ইউজ করে ফেললাম। তাহলে কানেকশনটা হচ্ছে প্যারালাল কানেকশন। তাহলে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের সাথে ব্যালাস্টের কানেকশন হচ্ছে সিরিজ, কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের সাথে স্টার্টারের কানেকশনটা প্যারালাল। কি বোঝা গেল তো? তাহলে আমি যখন এখানে সুইচটা অন করব তখন ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড হবে? When I will switch on the close the switch, then what will be the voltage appeared across the fluorescent lamp? বলো। স্যার 2 কেভি এর মতো নাকি যেটা আগে বললেন? কেন 2 কেভি হবে? তোমার এই সার্কিটটা দেখে মনে হচ্ছে যে 2 কেভি হতে পারে? 230 না, বলো। নিয়ারার টু 230, কারণ এখানে একটা ওই ইন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স মানে রেজিস্টিভ লোড থাকার জন্য ওটা কিছুটা ড্রপ হবে কমে ইন্ডাক্টরের যাবে, ড্রপ হয়ে যাবে। ড্রপ কখন হয় বলো তো? তোমরা তো দেখছি ইলেকট্রিক্যাল সব ভুলে গেছো। রেজিস্ট্যান্স থাকলে রেজিস্ট্যান্সের করেসপন্ডিং ড্রপ হবে। কেন ড্রপ হবে? ওই কারেন্ট যখন ফ্লো করছে না তো স্যার, তাহলে তো ড্রপ হবে না। স্যার আমি কি বলেছি কারেন্ট ফ্লো করছে? আই হ্যাভ ক্লোজ দ্য সুইচ অনলি। কারেন্ট যদি ফ্লো করলো তাহলে তো আমি ডিসকাশন আমার বন্ধ হয়ে গেল। আই উইল প্যাক আপ ফর টুডে।
I have পুরো just closed 230 the ভোল্টই switch. অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো, কারেন্টই ফ্লো Sir, করছে না স্যার। we just 30 ভোল্ট So that means হ্যাঁ, 230 230 volt. Correct. So 230 volt will be only appeared across this terminal. Same 230 volt will be applied across the starter or the switch of the starter. কি তাই তো? এখানে কারো ডাউট আছে কি এখানে ভোল্টেজটা কমে যেতে পারে? Because there is no current. এখনো ডিসচার্জ শুরু হয়নি এখানে, neither in the fluorescent lamp nor in this starter. No discharge has started. How the current can flow? And without the current, how the drop can appear? Okay. Now next you tell me that what will happen if 230 volt is appeared like this. sir, when the 230 volt is applied Hmm. across the starter, Hmm. there will be dielectric rupture of the gas Why? inside the starter. Why? Why there Huh? the Sir, discharge will 230 start? Sir, because the gap between the contacts are less there. Correct. So that And means they here are the more, gap is less than 1 millimeter. So that is 230 volt is sufficient to break down the gap between these two electrode. মানে এখানেও দুটো ইলেকট্রোড আছে, এখানেও দুটো ইলেকট্রোড আছে, এইখানে দুটো ইলেকট্রোডের লেন্থ মধ্যে মানে ডিসটেন্স হচ্ছে 1 মিটার আর এখানে হচ্ছে লেস দ্যান 1 মিলিমিটার। সো দ্যাট মিন্স লেস দ্যান 1 মিটার লেন্থটাকে রাপচার করার জন্য বা ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকডাউন করার জন্য 230 ভোল্ট ইজ সাফিসিয়েন্ট। সো দ্যাট মিন্স দ্য ফার্স্ট ডিসচার্জ উইল টেক প্লেস বিটুইন দিস। ওকে, স্টার্টারের যে কন্ট্যাক্টর দুটো আছে, দুটো কন্ট্যাক্টস যেটা নর্মালি ওপেন ছিল, তার মধ্যে এবার ইলেকট্রনিক ডিসচার্জ স্টার্ট হয়ে যাবে। যখনই ইলেকট্রনিক ডিসচার্জ স্টার্ট হলো তখন কি হবে? ইলেকট্রনিক ডিসচার্জ কে তোমরা আরেকটা টার্মে বলতে পারো আর্ক বা স্পার্ক। তাহলে একটা ডিভাইসের মধ্যে যখন স্পার্ক বা আর্ক হয় তখন কি হয় বলো তো? ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান অবজার্ভ, হোয়াট ইজ দ্যাট? স্যার ওই পার্টটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, পাথ কমপ্লিট হয়ে যায়। না মানে ডিসচার্জের সময় ডিসচার্জ ইজ এ ডিসক্রিট ফেনোমেনা, মানে বুঝতে পারছো তো? মানে not a electrical contact discharge. Discharge is basically, so I will discuss later, but discharge is an unstable phenomenon. Why, that I will discuss later. But যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো স্পার্ক বা ডিসচার্জে হেভিলি হিট তৈরি হয়। এই তোমরা যখন একটা নর্মাল বোর্ডে সুইচ আছে, সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ, তার মধ্যে দিয়ে তো কারেন্ট ফ্লো করছে, কিন্তু সুইচটা কি কেউ গরম হয়ে যেতে দেখেছো? ধরো না একটা সুইচ বোর্ডে সুইচ, একটা লাইটের সুইচ যেটা অন আছে, এটা তোমার ঘন্টার পর ঘন্টা যদি অন থাকে তাহলে কি সুইচটা গরম হয়ে যাবে? না স্যার। কখন গরম হয়ে যায় বলো তো? স্যার যখন লোডটা বেশি হয়ে যাবে, মানে আমি যত লোড ইউজ করছি তার করসপন্ডিং যদি আচ্ছা কম সেটা হলো না, আমি বলছি যে ampere নর্মাল বেশি লোডে, use করে তখন ওটা নর্মাল গরম লোডে হয়ে যায়। কোন কন্ডিশনে এটা হিট মানে হট হয়ে যেতে পারে? যখন সুইচটা অনেক দিন ইউজ স্যার করার যদি পরে ওখানে স্পার্কিং হয় ওয়্যার এন্ড ভেতরে, টিয়ারের এয়ার জন্য আয়োনাইজ স্পার্ক হয়ে হবে যাওয়ার তার পরে, মধ্যে, তাই না? মানে ঠিকঠাক ধরো কন্ট্যাক্টটা মেক হচ্ছে না। এয়ার আয়োনাইজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে ঠিকঠাক ধরো কন্ট্যাক্টটা মেক হচ্ছে না, সুইচটা ফল্টি হয়ে গেছে, তবু কাজ চালাচ্ছ তুমি, কারণ ওটা সময়ের অভাবে চেঞ্জ করতে পারোনি। তখন দেখবে ফল্টি সুইচ যদি হয় তাহলে ওখানে স্পার্ক হওয়ার জন্য গরম হয়ে যায়। তাহলে স্পার্ক বা আর্কের ইমিডিয়েট রেজাল্ট যেটা, সেটা হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট দ্যাট ইজ কোয়াইট হাই কম্পেয়ার টু দ্য নর্মাল হিটিং, দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার আর হিটিং। তাহলে নর্মাল যখন সুইচের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে তখনও একটা হিট হচ্ছে, দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার আর হিটিং বা ওহমিক হিটিং। সেই ওহমিক হিটিং এর চেয়ে অনেক বেশি হিট তৈরি হয় যখন আমরা আর্ক বা স্পার্ক তৈরি করতে পারি। তাহলে এইখানে একটা আর্ক তৈরি হয়েছে,
বা স্পার্ক তৈরি হয়েছে কার মধ্যে, না স্টার্টারের যে সুইচটা আছে সেইটার মধ্যে। তাহলে যখন এই স্পার্কটা তৈরি হবে বা আর্কটা তৈরি হবে, স্টার্টারের যে লিড দুটো বা যে টার্মিনাল দুটো, এই দুটো হেভিলি হট হয়ে যাবে। সেটা যদি হয়, এবার এখানে যে দুটো লিড আছে, যে দুটো টার্মিনাল আছে, তার মধ্যে একটা নর্মাল, একটা পারপাসফুলি তৈরি করা হয়েছে বায়োমেটালিক স্ট্রিপের। ওকে, একটা পারপাসফুলি বায়োমেটালিক স্ট্রিপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাহলে এই যে হিটটা তৈরি হলো, সেখানে বায়োমেটালিক স্ট্রিপের যে লিডটা, যে কন্ট্যাক্টটা, সেটা বেন্ড করে এই নর্মাল স্ট্রিপটার গায়ে ঠেকে যাবে। বুঝতে পেরেছো? Yes, তাহলে sir. যখনই টাচ করলো, তখনই কিন্তু কন্ট্যাক্টটা এস্টাবলিশ হলো, and the normal current will flow through this, but the path is different. Path is through ballast, like this, like this, like this, like this, not through the fluorescent lamp. It will bypass the fluorescent lamp because it has got a minimum resistance path to the starter itself. যেহেতু স্টার্টারটা এখানে ক্লোজ হয়ে গেছে, নরমালি ওপেনটা ক্লোজ হয়ে গেছে, স্টার্টারের মধ্যে দিয়ে একটা পাথ পেয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের মধ্যে দিয়ে যাবেই না। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ওকে, তো নেক্সট কি হবে? যখনই এইটা কন্ট্যাক্টটা এস্টাবলিশ করে গেল, তখন তো আর এই হিটটা আর হচ্ছে না, কেননা কন্ট্যাক্ট যদি এস্টাবলিশ হয়ে যায় তখন তো আর্ক পসিবল না। তাহলে আর্কটা যখন হচ্ছে না, তখন নর্মাল হিটিং হবে। এই নর্মাল হিটিংটা কিন্তু আর্ক হিটিং এর চেয়ে অনেক কম। তাহলে সেই জন্য বায়োমেটালিক স্ট্রিপটা কিন্তু আবার আগের মতো হয়ে যাবে, আগের জায়গায় ফিরে আসবে, ফলে সুইচটা কিন্তু ব্রেক করে যাবে। Got it? So when the switch will be open, what will happen? Suppose when the switch was closed, suppose 0.1 ampere was flowing to the circuit when the switch was closed through the starter. Suppose 0.1 ampere current was flowing. Now when the switch will be open, what will happen? We don't know that in how much time that switch will be open. Okay, so let us take in the order of millisecond. Okay, so let us take 1 millisecond. So that means that will create some DIDT, the current gradient. Okay, but this DIDT or change in current will be opposed by this inductor. How it will oppose this change in current? Inductor generally oppose the change in current by inducing an opposing voltage. That means which will oppose the supply voltage. Okay, supply voltage terminal যদি এরকম হয়, এ উল্টো দিকে একটা voltage induce করবে, and that voltage is LDIDT. Okay, and that voltage is V, which will be applied across the fluorescent lamp, will be 230 minus this LDIDT. Okay, now it is LDIDT is quite large, then we can get approximately 2000 volt. Is that clear? Any question? No, sir. Now you just tell me
what how this fluorescent lamp will be started glowing then? Okay, so in this 2000 volt, Yes, suppose sir, on this 2000 volts is a very big amount of voltage, which will actually cause dielectric rupture. which is enough to break the dielectric which is between these two electrodes present in in the the- fluorescent lamp, right? Na? তাহলে Yes, 2000 volt are sufficient to break Yes, down sir. this 1 And- meter length, which is the gap Yes, sir. between two electrodes in the fluorescent lamp. হলো তাহলে আমাদের fluorescent lamp এ discharge শুরু হলো, fluorescent lamp টা glow করা শুরু হলো. But if you look at the circuit, then you will find two parallel paths. One is through fluorescent lamp, another is through starter. What about the path, current path through the starter? That is my question. Once the fluorescent lamp already started glowing, what about the current path through the starter? The current would not flow through the starter because the switch is open. না আবার তো ওই ভোল্টেজটা যদি পেয়ে যায় তো আবার ওটা তো ক্লোজ হবে, আবার ওপেন হবে, আবার ক্লোজ হবে, আবার ওপেন. Why not other students are responding? রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হবে, এটা কোনটা বলো, কোন রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হবে? স্যার এই মানে ল্যাম্প এই স্টার্টারের রেজিস্ট্যান্সটার মধ্যে যে গ্যাসটা আছে ওর রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হবে, তার থেকে এই ব্রেকডাউন রেজিস্ট্যান্সটা একদম শর্ট সার্কিট পাথ হয়ে যাবে। কেন এখানে রেজিস্ট্যান্সটা তো আরো অনেক বেশি, এখানে 1 মিটার লেন্থের যে রেজিস্ট্যান্স হবে এখানে 1 মিলিমিটার লেন্থে কি একই রেজিস্ট্যান্স হবে? আরো কম হবে তো আরো। না স্যার এটা তো অলরেডি তখন ব্রেকডাউন হয়ে গেছে, মানে ব্রেকডাউন হওয়ার পরের কথা বলছি। ব্রেকডাউন হওয়ার পরে স্টার্টারে তো এই 230 ভোল্টটা যদি আবার আসে তাহলে আবার তো স্টার্টারটা ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করবে, তারপর আবার যখন কোল্ড হবে আবার ওটা ওপেন হওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে কি এটা মেক ব্রেকটা চলতেই থাকবে? স্টার্টারের মেক ব্রেকটা কি চলতে থাকবে? না স্যার এটা শর্ট সার্কিট পাথ হয়ে যাবে বলে ভোল্টেজটা এখানে আসবেই না, না ওটা চলতে থাকবে না। শর্ট সার্কিট মানে তুমি বলতে চাইছো খুলে নিলে ফ্লুওরেসেন্ট কোনো ল্যাম্পের problem অ্যাক্রসে 0 ভোল্ট? হ্যাঁ মানে এখানে কোনো ভোল্টেজ পড়বে না এই স্টার্টারের। তাহলে ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্পের অ্যাক্রসে যদি 0 ভোল্ট থাকে তাহলে ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্প তো আইডিয়ালি 0 পাওয়ার কনজিউম করে, because the power is given by V into I. So if you are claiming that the voltage across the fluorescent lamp is 0 volt in form of short circuit, then ideally the fluorescent lamp will consume no power, because the power expression is VI cos phi. So if voltage is 0, so ideally it will consume 0 power. But we know fluorescent lamp has some 40 watt power rating. 40 watt. Okay, so that is not true. What happens after the glow started in the fluorescent lamp, the voltage across the fluorescent lamp is reduced, and that is approximately 120 volt. এটা গ্লো স্টার্ট করার পরে যে ভোল্টেজটা আমরা এক্সপেরিমেন্টালি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 120 ভোল্ট। শুধু তাই নয়, ইফ আই চেঞ্জ দ্য ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজ, দিস ভোল্টেজ ফলস, এই ভোল্টেজটা কমতে থাকে, বাড়ে না, because the negative resistance characteristics of the arc inside the fluorescent lamp. So that I will discuss later. So এই 120 volt যেটা এর across এ এলো, the same 120 volt will appear then across the starter. Now this 120 volt is not sufficient to break the gap between the starter or starter electrodes. এই 120 ভোল্টটা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নয় এই স্টার্টারের যে দুটো ইলেকট্রোড আছে সেই দুটোর মধ্যে গ্যাপটাকে ব্রেকডাউন করার জন্য। সেই জন্য স্টার্টারটা আর মেক করবে না, মানে তার মধ্যে আর আর্ক ফর্ম করবে না, সেটা আর হট হবে না, এটা আর মেক করবে না। তাহলে স্টার্টারটা তখন একটা স্পেয়ার পার্ট অফ দ্য সার্কিট, ইট উইল নট বি ইউজড ফর দ্য সার্কিট। তাহলে ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্পটা জ্বলে যাওয়ার পরে তুমি স্টার্টারটা পকেটে খুলে করে নিয়ে চলে যেতে পারো বাড়ি।
কিন্তু নেক্সট টাইম আবার জ্বলবে না ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প। Okay, so starter is not a essential part of the circuit during running of the circuit, but the inductance or the ballast is still required for the circuit. Got my point? তাহলে স্টার্টারটা কখন কাজে লাগছে? শুধু স্টার্টিং এ। And the starter can be called a automatic make break switch, which provides sufficient amount of DI/dt to produce sufficient amount of voltage during the starting. That is the only purpose of starter. And these two electrode, that means one normal and another electrode is made by bimetallic strip. These two electrodes are generally kept inside another discharge lamp. এখানে একটা ছোট্ট ডিসচার্জ ল্যাম্প থাকে, সেই ল্যাম্পের মধ্যে এই ইলেকট্রোড দুটোকে রাখা থাকে। আর কি থাকে? We have another capacitor inside this, and this capacitor is called the high frequency bypassing capacitor, because during the starting you may experience some electromagnetic interference, EMI, and you know that the capacitors generally offers very low impedance for high frequencies. তাহলে স্টার্টিং এ যখন এটা ফ্লিকারিং করে তখন যে হাই ফ্রিকোয়েন্সিটা তৈরি হয়, সেই হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো ক্যাপাসিটর দিয়ে শর্ট করে যাবে, মানে ক্যাপাসিটরের থ্রু দিয়ে ফ্লো করে যাবে, এমিট করবে না। তাহলে এইভাবে তুমি ইএমআইটাকে মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্সটাকে কমাতে পারো। So this capacitor is not an essential part for starting the fluorescent lamp, but still this is used to aid the process. Okay. Now the question is why still the inductor is required or the ballast is required during the running. Anyone? All are So not to responding. limit the current. Bolo? How it limits the current? Only to limit the current. Why the current will be high? বাকিরা কেউ কিছু বলছো না কেন? Sir, due to স্যার বলছি negative এই resistance of the ল্যাম্পের tube, হ্যাঁ বলো। due to negative resistance of the tube, the current will be high. Okay. What do you mean by negative resistance? না কেউ কি বলছিলে? স্যার ওইটাই স্যার ল্যাম্পের মধ্যে মানে যত আরো হিট বাড়বে তত তো আরো ইলেকট্রন ওখানে ব্রেক জেনারেট হতে থাকবে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স আরো কমতে থাকবে। তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা এতই কম হবে তত এখানে কারেন্ট বাড়ার চেষ্টা করবে, তাহলে এটা একটা তখন ইম্পিডেন্স অফার করবে যাতে কারেন্টের লিমিট হয়। কিছুটা কাছাকাছি তোমরা বলছো, ডিটেইলস না বলো। স্যার ভোল্টেজ যেটা স্যার ভোল্টেজ যেটা ঠিক আছে, মানে once the discharge is established, the choke is used to limit the voltage to reduce Okay, so actually the point I want to mention here, that the thing which is happening or occurring inside the fluorescent lamp, that is the arc. And arc is not just like a simple resistance.
That you have to understand first. Okay, so arc is inherently unstable phenomena. Arc is inherently unstable. That you have to understand first. What type of characteristic offered by arc? First, not to limit the current. First, you have to stabilize the process. Because if one process is unstable, then you cannot go for that. যদি একটা আনস্টেবল প্রসেস আনস্টেবল হয়ে যায়, সেটা নিয়ে তুমি চলতে পারো না। First, you have to stabilize that. Okay, so that is most important. So first, we have to stabilize it. বুঝতে পেরেছো? এই স্টেবিলাইজেশনের জন্যই আমাদের ইন্ডাক্টরটা লাগে। তার আগে বুঝতে হবে তাহলে আর্কটা আনস্টেবল কেন, কেননা স্টেবিলাইজ করার জন্য কতটা ইন্ডাকটেন্স লাগে সেটা তো আমাকে বুঝতে হবে। নাকি যে কোনো ভ্যালুর ইন্ডাকটেন্স দিয়েই আর্কটা স্টেবিলাইজ করে যাবে। যখন আমরা ডিজাইন করতে যাব একটা ল্যাম্পের জন্য, যে এর ব্যালান্সটা, বা আমি একটা নতুন ল্যাম্প তৈরি করলাম নতুন কারেন্ট রেটিং এ, তার জন্য যে মানে ব্যালান্সটা লাগবে, তার ইন্ডাকটেন্স ভ্যালু কত হবে, তার কারেন্ট রেটিং কি হবে, সেটা জানার জন্য আমাকে জানতে হবে যে এই যে নর্মাল আর্ক যেটা, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি, আর ইন্ডাক্টর যেটা, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি। তো আর্ক যেটা আমি বললাম, the statement is arc is inherently unstable. Now what type of system we call unstable? কোন সিস্টেম গুলোকে আমরা জেনারেলি আনস্টেবল বলে থাকি বলো তো? যেটার আউটপুটকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, মানে আউটপুটটা বাড়তেই থাকে Open loop টাইমের সাথে system. সাথে। হ্যাঁ বলো না, ওপেন লুপ সিস্টেম, ওপেন লুপ সিস্টেম মানে কন্ট্রোল, মানে স্টেবল হতে হবে, আনস্টেবল হতে হবে। অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে আনস্টেবল প্রসেসটা কি, সেটা মানে হচ্ছে এরকম, ধরো একটা ইনপুটে একটা চেঞ্জ হলো, ঠিক আছে, সেই চেঞ্জটা দেখতে হবে যে আউটপুটের চেঞ্জটাকে কমাচ্ছে না বাড়াচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? সেইটা যদি আউটপুটের চেঞ্জটাকে কমায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সিস্টেমটা স্টেবল। সেই চেঞ্জটা যদি আউটপুটের চেঞ্জটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়, মানে বাড়াতে সাহায্য করে, তাহলে বুঝতে হবে সিস্টেমটা আনস্টেবল। ফর এন এক্সাম্পল, ধরো একটা রেজিস্ট্যান্স, সিম্পল ওহমিক রেজিস্ট্যান্স আর, তাহলে এর অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ ধরো আমি দিয়েছি ভি, এবার এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে আই। এবার আমি ভোল্টেজটাকে একটু চেঞ্জ করলাম, এটা বলে ইনপুট পার্টারেশন। তাহলে একটা ভোল্টেজ চেঞ্জ করলাম এইটা, যেই ভোল্টেজটা চেঞ্জ হলো তখন কি হবে, কারেন্টটাও চেঞ্জ করবে, কেননা ওহমিক ল অনুযায়ী আই ইকুয়ালস টু ভি বাই আর, তাহলে কারেন্টটাও ডেল্টা অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করে যাবে, মানে বেড়ে যাবে, তাই তো? কিন্তু এ কি করছে, এ কিন্তু এই কারেন্টের চেঞ্জটাকে অপোজ করছে। কি করে? মানে একটা অপোজিটে ভোল্টেজ ইনডিউস, মানে এই যে ভোল্টেজটা ইনডিউসড হবে মানে হচ্ছে আই প্লাস ডেল্টা আই ইন্টু আর, এটা কিন্তু এর সাথে মাইনাস হয়ে যাবে। কেন মাইনাস হবে? তার কারণ হচ্ছে এটা ভোল্টেজ যেটা প্রডিউস করছে, রেজিস্ট্যান্স যেটা সাপ্লাই ভোল্টেজের এগেইনস্টে কাজ করছে। দ্যাট ইজ অলসো ট্রু ফর ক্যাপাসিট্যান্স, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু ফর ইন্ডাক্টেন্স। যদি ইন্ডাক্টেন্স কারেন্টের চেঞ্জটাকে অপোজ করে, কারেন্টকে অপোজ করে, কিন্তু ফেনোমেনাটা একই, ও কিছুকে অপোজ করে। কিন্তু উল্টোটা যদি হতো, মানে আমি ভোল্টেজটা বাড়ালাম, অথচ এর ভোল্টেজটা এইভাবে না তৈরি হয়ে এইভাবে তৈরি হলো, মানে আবার ভোল্টেজটাকে বাড়িয়ে দিল, ভোল্টেজ বাড়ছে, তারপরে কারেন্টটা বাড়ছে, ফলে আরো ভোল্টেজ বাড়ছে, এরকম যদি হতো তাহলে কিন্তু সিস্টেমটা আনস্টেবল হতো। বা উল্টো ভাবে বলতে পারো, কারেন্ট বাড়ছে, তার জন্য ভোল্টেজ বাড়ছে, সেটা কারেন্টটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে, এরকম যদি হতো তাহলে সেটা আনস্টেবল প্রসেস হতো। তাহলে জিনিসটা বাড়তেই থাকতো আপ টু দা থার্মাল রানাওয়ে।
So arc is that such a process in which we got the similar thing, মানে এর যে ইনপুট কোনো পার্টারবেশন এলে সেটা আউটপুটটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ওকে, তো আজ আর টাইম নেই, আজকে আমাদের এখানে স্টপ করতে হবে। তো নেক্সট দিন আমরা দেখবো যে হাউ arc behaves like an unstable thing and how we can stabilize the arc by using this inductive ballast. And if we don't have alternating supply, then what is another option of inductance? মানে আমাদের যদি অল্টারনেটিভ সাপ্লাই না থাকে সেক্ষেত্রে আবার ইন্ডাকটেন্সও কাজ করবে না। যদি ডিসিতে আমাকে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পটা চালাতে হয় তাহলে আমি কি করব বলো? আমাকে যদি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পটা ডিসিতে জ্বালাতে হয় সেক্ষেত্রে তো ইন্ডাকটেন্সটা কাজ করবে না, কিন্তু ডিসিতেও তো আমরা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প জ্বালাতে পারি না, পারি না। চপার সার্কিট ইউজ করব, চপার চপার কেন? The resistance use করব, রেজিস্ট্যান্স ইউজ করব। রেজিস্ট্যান্স ইউজ করলে তুমি মানে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পটাকে জ্বালাতে পারবে, স্টার্ট করতে পারবে? Okay, so anyway, we will discuss in the next class what is the other possibility. So anyway, if you have doubt, you can ask me. Whatever we discussed today, on that, if you have any doubt, you can ask. স্যার বলছি যে আপনার এই রেকর্ডেড লেকচারস গুলো কোথায় পাবো স্যার? রেকর্ডেড লাস্ট দিনের রেকর্ডেড লেকচারটা আমার ইউটিউবে শেয়ার করা হয়নি। আমি এই আজকেরটা গত দিনের লেকচার দুটোই আমি ইউটিউবে শেয়ার করে দেবো, করে তোমাদের লিংকটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে স্যার, You will get that, no, don't worry. বল আর কারো কিছু? তোমাদের এর আগে তোমাদের সিআর কে? কল্লোল মুখার্জি? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, তোমাদের এর আগে ক্লাস হয়েছিল? এর আগে মানে স্যার আপনার ক্লাসের আগের ক্লাসটা? হুম, তোমাদের ক্লাস নিয়ে কিছুটা কনফিউশন হয়েছিল মনে হয়। হ্যাঁ কিন ম্যাডামের ক্লাস হয়েছিল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কারণ আপনার এই সপ্তাহে প্রথম ক্লাস হলো, হ্যাঁ। তার জন্য একটু কনফিউশন হয়েছিল। তো ম্যাডাম 6টা থেকে 7:30 অবধি ক্লাস নিয়েছেন, তারপর আপনার ক্লাসে জয়েন করেছি। হ্যাঁ, মানে যেটাই শিডিউল অনুযায়ী তো আমাকে অ্যাকচুয়ালি আই এম অলসো হ্যাঁ যেটা শিডিউল আছে ওই অনুযায়ী হয়েছিল। for other year I generally take the class from 6. Now for this particular semester I was requested to take the class from 7:30. তোমরাই আবার সেটাকে ব্রেক করো, আমি নিজেই কনফিউজড হয়ে গেছি। এটা আমাকেই ফোন করে বলা হয়েছিল যে আমি যেন 7:30 থেকে দিই, কারণ আমার এই ক্লাসটা আমার 6টা থেকে শিডিউল থাকে অন্যান্য বছর। আমি এতদিন যে গত 7-8 বছর ধরে ক্লাস নিয়ে আসছি সেখানে 6টা থেকে শিডিউল থাকে। এবারেই আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে আমি যেন 7:30 থেকে নিই, আবার তোমরা সেটাকে 6টা থেকে করছো। মানে আমি এটাই বুঝতে পারছি না, সেই জন্যই আমি বললাম যে অ্যাজ পার দ্য রুটিন বেটার টু টেক। না আপনার ক্লাস আজকে প্রথম হলো, তো সেই জন্যই প্রবলেমটা হয়েছিল। আমার ক্লাস আজকে দ্বিতীয় হলো, মানে এই শিডিউল ডেটে প্রথম হলো। কেননা গত সপ্তাহে তোমরাই করতে পারবে, সেই জন্য একটু অসুবিধা হয়েছিল টাইমে। Okay, so now onwards you just whenever you will give any slot to any teacher, first you will ask the concerned teacher who is already allocated for this slot. তোমরা যখনই কাউকে কোনো টিচারকে কোনো স্লট দেবে তখন শিডিউলড স্লটটা যার আছে, যে কনসার্ন টিচারে আছে তার সাথে কনসাল্ট করে দেবে, বুঝতে পেরেছো? উইদাউট কনসাল্টিং হিম অর হার ইউ ডোন্ট প্রোভাইড এনি স্লট টু এনি আদার। So that should be the routine procedure. সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। Anyway, so আমি জাস্ট তোমাদের সাজেস্ট করলাম